2, which will be uh, conducted by Neeta Shinde. So many of you must be knowing Neeta, but for those who are new, uh, I will just tell about her official biodata related to floral designing. So Neeta has completed gardening and nursery management course from Community Development Center, Shivaji University, Kolhapur. Then she is passionate flower arrangement lover, we can say. She conducts classes, she guides to the children, she encourages them to take a participation in various gardening and floral designing competitions. Along with that, she has completed Sogetsu schools training, which is affiliated to Indo-Japanese Association. She is an executive committee member of Gardens Club Kolhapur and always a big support to all of us in organizing all our events. She is founder member of one of the founder members of Kolhapur Bonsai Club, and she is a bonsai designer and bonsai. She's interested in bonsai making also, everything which is related to the gardens. She has a beautiful, very big garden which we always call as a forest. So it is flooded with so many varieties. She has maintained a vast biodiversity within her garden. She's affiliated to Indo-Japanese associations. She has completed few of the official courses under Aditi Zado madam, who is running Indo-Japanese Center since so many years in Kolhapur. But somehow she has missed her certificates, and that's why I always feel that we should go through the certified proper courses which teach us about the ABCD of the flower arrangement. Yesterday, we have all enjoyed the ORA school, and Neeta will simplify for us whatever she has studied through the her Sogetsu school. Of course, these terms are new to me also, like you. We can read about it on the Google and all, but reading is different thing, and practicing and observing the demonstrations is very different thing, and which is very necessary, I think. So she has also participated in World Bonsai Convention at Saitama in Japan, which was seventh convention. She has completed floral design training under IFD Mexican Institute, which we all completed the 7 days workshop, which was a great experience. And from then, we are dreaming to start a school for Kolhapur. And this floral school and floral festival is one of its part, we can say. She's a founder member of Shinde Academy for Children Drama Training. So we are having such a lovely and loving personality to guide us today regarding all the small things, small aspects related to the floral designing. So I request on behalf of Barrister Balasaheb Khardekar College, Vengurla, then Indian Women Scientists Association, Kolhapur, uh, another is Gardens Club Kolhapur, as well as a road track midtown club of our youth from Vengurla. So welcome you all, welcome Neeta, and you can start directly with the demonstrations. As yesterday was the inaugural, we have got a lot of inspiration. I think so many good Yes. feedback we have got regarding it, and I am sure Neeta is going to be wonderful presenter for us. You can start. Hi, Nita. Hi. Okay, then we will start. First thing, hello everyone. Yesterday I was really inspired by Chand Kejriwal madam, and I thought so that we should start this course in Kolhapur under the guidance of Kejriwal madam. And she has given us the assurity that we are going to start this, and it is a dream of our group that this floral
school should be started in Kolhapur, and everyone should get the advantage of that school, and they should be certified properly from a proper school. We have not got any certificates, but through Kejriwal madam, at least we will get the certificate in proper school if it is managed in Kolhapur. First thing, I'm very thankful to all the coordinators, Balasaheb, Barrister Balasaheb Khardekar College, Bengurla, Indian Women Scientists Association, Kolhapur branch, Gardens Club, Kolhapur, Rotaract Club of Bengurla, Midtown. We are very obliged to have an opportunity to have Kejriwal madam for the opening of this session. This was a dream to watch and learn from her. I will be sharing my little bit of knowledge and experience with you all of so many years of practice. My first guru was Mrs. Suniti Deshmukh. She started with the flower arrangement first. I started to teach from her first, and then architect Aditi Jadhav was my Sogestu school teacher for many years. I participated in the workshop of Leela ma'am, master of Sogestu school, along with my teacher Aditi ma'am. IFD Mexican course we completed in Mumbai. I attended workshop in Singapore too. I am thankful to all my gurus, and I will start the demonstration, a basic demonstration. The basic arrangements are very important, and I will show you how to do it. First, the Sogestu school. Yesterday, you all learned about Ohara and from Madam Kejriwal Madam, and today it is in Sogestu school. I have done Sogestu school Ikebana. The main Sogestu is Ikebana. It reflects the personality of the person, and the flower arrangement is made according to our personality. It doesn't have any rules that how it should be made. There are no names of all these arrangements. In this Sogestu school, it is just that upright, slanting, reversed, reflection. Only these names are there in Sogestu. But yesterday I was very impressed by O'Hara that there were names for each and every arrangement, and that was very good. But this time I'll be just showing the basic, but it is a three-dimension arrangement, and I will start with the demo just now. डेमो बघताना दुसरा दोन्ही ह्याच्यावर चालू आहे, दोन कॅमेराज मध्ये चालू आहे. तर तुम्हाला कुठलं कम्फर्टेबल पार्टिसिपंट्सना वाटतंय त्याप्रमाणे तुम्ही तो व्हिडिओ चालू करू शकता. आता पहिली अरेंजमेंट तुम्हाला बेसिक दाखवणार आहे. पहिले मी तुम्हाला काय काय याच्यासाठी आपण वापरतो पहिलं ते सांगते मी तुम्हाला. हा ओएसिस आहे. ज्यांच्याकडे होल्डर नसेल तर आपण हा ओएसिस पण वापरू शकतो. These are the scissors. This is the knife used for cutting, and this is the scissors. This is the cleaning of rose stems. The main thing is the pin holder. Now I'll be starting with this arrangement. I'm doing this placement. मी इकडे असं बाजूला हा साइडला दाखवते. ही बेसिक अरेंजमेंट आहे. बेसिक अरेंजमेंटला सोगेस्तूला काय करायचं ते सांगते मी तुम्हाला. ह्याच्यामध्ये हा होल्डर आहे. आता ते हे दाखवतात. मी फोकस करते. तो हे कर काय बघ इथे 1 2 3 असं ट्रायंगल आपण स्वतः मनामध्ये धरायचं. तो फोटो दाखव ह्याचा पीपीटीचा. तुम्हाला एक पीपीटी दाखवते. स्क्रीन शेअर करते. स्क्रीन शेअर करते.
पहिलं हो ना. हे बघ हा बस दिसते का बघू सगळं. बरोबर आलं. तुमचा स्क्रीन नाही दिसत आहे दीपाली अजून. एक मिनिट हं. दीपाली तुमच्याच मोबाईलच्या स्क्रीन मधून पण दाखवलं तरी चालेल ना. हा एक मिनिट मी ह्याच्यावर प्रेझेंट करते, त्याच्यावर व्हिडिओ चालू आहे. अच्छा. आता वाईट होत येते होती, साहेब. स्क्रीन शेअर होत होती आता. होतंय ते? बोलते ना मी, मग नंतर पहिलं हे करतो. नाही एक मिनिट हं. दिसेना झालंय. येस यू कॅन सी. दिसतंय आता सगळ्यांना? हा दिसतंय. फक्त पिन करायला लागेल तुम्हाला. दीपाली तुम्हाला पिन करायला लागेल म्हणजे तो स्क्रीन मोठा दिसेल. विजिबल खालचा हाईडचा हे बांधता. खालचा ब्लू बार आहे तो हाईड वर क्लिक केलंस की जाईल. ओके. ओके फुल स्क्रीन बघ आता. हे बोलते मी म्हणजे तुम्हाला कळेल आणि मग आपण अरेंजमेंट दाखवूया. येस दॅट विल बी बेटर इफ फुल स्क्रीन झालं? हो झालं. आता हा होल्डर आहे, चित्र तुम्ही बघितलंय हा होल्डर आहे, पिन होल्डर आहे आणि त्याच्यामध्ये हा ट्रायंगल तुम्ही इमॅजिन करायचा आहे. पहिला जो आहे तो शिन आहे आणि खालचा जो येतोय तो सोय, हा सेकंड स्टेम येतो. म्हणजे फर्स्ट स्टेम इज शिन, सेकंड स्टेम इज सोय अँड थर्ड इज हक्काय. आता आपण जर मराठीमध्ये जर म्हणायचं म्हटलं तर वरचं आपलं आकाश, धरती आणि हे सागर असं होऊ शकतं ते. तर स्काय, अर्थ अँड ओशन या पद्धतीने पण तुम्ही ते तुमच्या मनामध्ये ठरवू शकता. ओके ओके, नाव वी विल स्टार्ट द डेमॉन्स्ट्रेशन. मी बंद केलं. इथेच ठेव. आता मी हे अरेका पाम आहे हे मी कट करून आणलेलं आहे भरून व्यवस्थित. त्याचे लाईन्स व्यवस्थित छान दिसायला पाहिजे म्हणून ते व्यवस्थित ते आता ह्याच्यात अँगल्स असतात. पहिले आपण मेजरमेंट्स करूया. याचं डबल वरच्या फ्लॉवर पॉटचं याचं लेंथ आणि हे सेकंड हाईट त्याची. क्लिअर व्ह्यू साठी 2 व्हिडिओज चालू आहेत. पार्टिसिपंट्सना विनंती आहे की त्यांनी कुठला त्यांना कम्फर्टेबल वाटतोय तो व्हिडिओ बघू देत. आणि पहिलं जे असतं त्याची जी मेजरमेंट्स आहेत, आता त्याचे अँगल्स काय असणार आहेत तर 10 to 15 डिग्री. म्हणजे आपलं जे खांदा आहे ना बरोबर, तो बरोबर पहिला शिन, हा 15 डिग्री आला बघ. दिसलं? हे 15 डिग्री आलं. आता सेकंड स्टेम घ्यायचं, ह्याचं 3/4.
सांग ना मग mic on करून. हा शिन आहे. आता सोय आहे तो सेकंड ह्याला 45 डिग्री. पिन करायला लागेल. 45 डिग्री म्हणजे बरोबर नेक आहे इथे खांदा असतो ना तिथे येतो तो 45 डिग्री येतो. आणि आता जे थर्ड आहे हक्का आहे हे आता असं कर फिरवायचंच इथे अरेंजमेंट फिरव. आता थर्ड आहे ते फुल घ्यायचं आपल्याला. तर हे हाफ ऑफ इट आहे. आता हे स्टेम्स जास्त मोठे मिळाले नाहीत मला. हक्काईच्या तिथे बरोबर 75 डिग्री. 75 डिग्री म्हणजे आपलं हाताचा कोपरा येतो तो बरोबर 75 डिग्रीला आलेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये सबऑर्डिनेटेड स्टेम्स. आता ही जी स्पेस आहे हा शिन आहे, हा सोय आणि हे हक्का आहे. हे 3 मेन स्टेम्स आहेत आपले. म्हणजे बरोबर 3 डायमेन्शन ट्रायंगल आले बघा. हे ट्रायंगल बघा तुम्ही म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल ते. ओके. आता ह्या 3 स्टेम्स आहेत 3 ज्या आहेत 1 2 3 या 3 लोक स्टेम्स ना कसं काय त्यांना सबऑर्डिनेटेड करायला पाहिजे कारण त्याच्यामध्ये स्पेस आहे. आता ही स्पेस कशी फुल करायची ह्याच्यातले छोटे. आता ह्याच्यापेक्षा आणि ह्याच्यापेक्षा जराशी लहान. तर ही बरोबर सेंटरला ट्रायंगलच्या सेंटरहून ह्या दोघांच्या मध्ये ह्या 2 चिन आणि सोयीच्या मधून ती काढायची आहे पण ट्रायंगलच्या सेंटर मधून ती मध्ये यायला पाहिजे. म्हणजे ही स्पेस त्यांची फिलअप झालेली आहे. अजून दीपा, नितीनचं म्हणणं आहे की तुझी स्क्रीन शेअर होतीये डायरेक्ट. त्याच्यापेक्षा डायरेक्ट शूटिंग शेअर होऊ दे. मग हे ऑफ करू का इकडचा व्हिडिओ? हा नाही दोन्ही क्लोजअप साठी सांगतो पण तुझ्या ह्याची पण डायरेक्ट नितीन सांगे काय त्याचं म्हणणं. मॅम व्हिडिओ चालू राहू दे पण तुम्ही स्क्रीन शेअरिंग चालू केली ती बंद करा. ओके ओके बंद झालं. केली का बघूयात ना झाली ओके ना? ओके ओके, ओके ओके. थँक्यू. आता ही 1 2 3 झाल्या ह्या पामच्या. तर ही जी असते ती बरोबर ह्या 2 शिन सोय जी ट्रायंगलची लाईन असते ना त्या लाईनच्या मधून ती बरोबर या साईडला यायला पाहिजे. शिन सोय आणखीन हक्काईच्या मधून. बेसिक पण किती दिसतं सोपं. असेल तर हे करून टाका. आता बरोबर गुलाबाचं फूल घेणार आहोत आपण. सबऑर्डिनेट म्हणजे हे जे आता हे पाम घेतलेले आहेत. आता गुलाबाचं फूल घेणार आहोत आपण हक्काईला. आणि हे सबऑर्डिनेट जे आहे ही सोय आहे त्या हक्काई आणि सोयची जी लाईन आहे त्याच्या मधून ही त्याला बरोबर हे करतो. हे बघ आता ही
अजून एक सबऑर्डिनेट सोय आणि हक्काच्या मध्ये दुसरं एक गुलाबाचं फूल घेणार आहे मी, त्याच्यापेक्षाही कमी. ही सोय शिन आणि हक्काच्या मध्ये. आणि ही आता आहे ती मेन शिनच्या पाठीमागच्या साईडला, ही फक्त एवढी लावायची. ही तुमची ही बेसिक परत ही लावते जाते. ही मेन अरेंजमेंट तयार झाली. हा फ्लॉवर पॉट खूप मोठा असल्यामुळे ही पानं त्या मेजरमेंट प्रमाणे ही झालेली आहे. ते छोट्या ह्याच्यामध्ये ती तुम्हाला मुद्दामून मोठं केलेलं आहे, कारण मग लहान ह्याच्यात तुम्हाला कळणार नाही, म्हणून ती बेसिक मोठ्या ह्याच्यात घेतलेली आहे. फ्रंट साइड कुठली? ही फ्रंट साईडच, ही अशी फ्रंट साईड आहे. ओके. ही बेसिक अरेंजमेंट. आता हीच रिव्हर्स मध्ये कशी करायची ती लहान ह्याच्यात तुम्हाला दाखवते, की लहान ह्याच्यामध्ये ती कशी दिसेल. मी इथे ठेवते. पाणी. आता सेकंड ह्याला रिव्हर्स मध्ये मी या साईडला घेते, म्हणजे ह्याच्या बरोबर ऑपोजिट आता येणार ती. असे पॉट्स वापरतात का इकेबानाने? हा खूप खोल आहे खरं. मी ह्याच्यामध्ये दाखवू का विचार करते. ह्याच्यामध्ये रिव्हर्स मध्ये तुम्हाला दाखवते. अरे का पाणी आहे. हा पण एक फ्लॅट पॉट आहे. ह्याच्यामध्ये पण मेजरमेंट तसेच घ्यायचे. 2 किती हाईट त्याची? त्याची डबल तसे सेम पॉटचे हे लेंथ डबल आणि हे सिंगल हाईट. आता आपण ह्याच्या बरोबर ऑपोजिट करायचंय. पहिलं आपलं हे असं होतं 15 डिग्री. आता आपण हे या इकडच्या साईडला करायचे. बरोबर जो ट्रायंगल डोक्यातनं विसरायचं नाही. किती पण आता ह्याच्या 3/4 घ्यायचंय. ट्रायंगल विसरू नका. फक्त त्याचं किती डिग्रीज आहे? डिग्री आता हे 45 आहे, हे 15 आहे. हे बघा. आणि आता गुलाबाचं फुल ट्रायंगल मध्ये आपण त्याचं गुलाबाचं फुल घे ना. 5 फुलं. आणि हे हक्काही आता करणार आहे.
हे 75 डिग्री. $75 डिग्री आलेली आहे. आता ह्याच्यामध्येच आता सबऑर्डिनेटेड सगळे स्टेम्स त्याचे. आता सोय, शिन आणि सोयच्या मध्ये एक येणार. बरोबर ट्रायंगलच्या सेंटर पॉइंट पासून बॅक साइडला ते असं जायला पाहिजे ते. तर मी ग्लॅडिलोज बघणार होते पण मला मिळाले नाहीत ग्लॅडिलोजची पानं. आता एक आपल्याला शिन आणि सोयच्या लाईन जी असते त्याच्यामधून ती हक्काय आणि सोयच्या मधली लाईन असते त्याच्यामधून ती बाहेर यायला पाहिजे. म्हणजे इट गोज लाईक दिस. ही बघा, ही स्टेम इथे येते बाहेर. म्हणजे ही बरोबर सबऑर्डिनेटेड ह्याला पण होते, सोयीला पण होते आणि हक्कायला पण होते. आता परत हक्काय आणखीन आणि सोयीच्या मध्ये ही गुलाबाची हे घेते इथे. आणि ही सोय शिन आणि हक्कायच्या मध्ये येते. त्याची हाईट त्या प्रपोर्शन्स मध्येच पाहिजे का? प्रपोर्शन सगळ्यांचे प्रपोर्शन्स वर खाली पाहिजे. एक म्हणजे त्यांची स्वतःची आयडेंटिटी दिसायला पाहिजे. प्रत्येक जर ओव्हरलॅप होता कामा नये. नो वन शुड ओव्हरलॅप इच अदर. मग त्या शेवट सोची किंवा हकाईची उंची किती असावी त्याचे काय रूल आहेत का? हक्कायची हाफ ऑफ द सोय. येस, थँक्यू. हाफ ऑफ द सोय. शिनची मेन महत्वाची आहे. दुसरी मग 3/4 आणि मग हाफ असं आहे. आणि ही शेवटचं हे जे असतं ही बरोबर हक्काय आणखीन ह्याची जी सोय शिन असते त्याच्या पाठीमागे हे शेवटचं त्याला सबऑर्डिनेट द्यायचं. ही अशी अरेंजमेंट, ही रिव्हर्स अरेंजमेंट होते. ही मगाशी आपण या बाजूला केली होती, ही मिरर अरेंजमेंट झालेली आहे. आता हीच अरेंजमेंट, आता ही 3 फुलं आपण लावलेली आहेत ना, ह्याच्यात अजून एक 5 फुलं आपण लावू शकतो. अरेंजमेंट कशी मोठी होऊ शकते.
सगळ्या ह्याच्यामध्ये एक कॉमन आहे की सगळे फुलं जी वापरतो ती ऑड नंबर्स पाहिजे. ही मेन तुमची ही अरेंजमेंट. ही फ्रंट साईड आहे. हा, ती बघितलेली ती आणि ही मिरर रिफ्लेक्शन झालेलं आहे. फक्त ही 5 फुलं वापरून कसं होतं, त्याच्यात 7 फुलं पण तुम्ही वापरू शकता. म्हणजे अरेंजमेंट ही सोपी अरेंजमेंट सुद्धा तुम्ही छान करू शकता की आपल्याला खूप फुलं पाहिजेत असं पण नाहीये. बेसिक अरेंजमेंट आणि सगळ्या अरेंजमेंटचे ना पहिले डायग्राम करत जा म्हणजे एकदम परफेक्ट. आता ही अरेंजमेंट जी आहे ना बेसिक, आम्हाला 7-7 दिवस असं घोटून घेतलेली असते ती ही अशीच करायची. ही एकच अरेंजमेंट करा आणि जा तुम्ही असं सांगायचे आम्हाला. आता तुम्हाला बघताना म्हणजे काय दाखवतात मॅडम आम्हाला, पण हेच तुमचं परफेक्ट झालं की तुम्ही पुढे सगळं व्यवस्थित करता. बाराखडी ABCD. ABCD म्हणा आता. युजली पिन होल्डर दिसू नये म्हणतात. मग हो, फिलर्स आता घातले तर चालतात? फिलर्स घातले पण जास्त फिलर्स पण नाही काही घालायचे. नाही. पण मी हे आता आपण घरी ही अरेंजमेंट करणार आहोत की नाही, त्यामुळे नाही तर हे पेबल्स आणले होते मी छोटे. आता तुम्हाला अरेंजमेंट जरा दाखवण्यासाठी वेगळ्या व्ह्यूनी दाखव तुझी अरेंजमेंट. हा येस, म्हणजे सगळ्या दृष्टीने कशी दिसते हे बघायचंय. हे बघा. ओके, व्हेरी नाईस. हा हा, म्हणजे आम्हाला फोटो काढायला छान होईल. हा येस, ओके ओके. नीता खूप सुंदर लागली छान. अरेंजमेंट. हा छान झाली हॅलो आहे. थँक्यू. हो नीता, छान झाली आहे अरेंजमेंट. थँक्यू. नीता. आता हे पेबल्स आहेत. तुम्ही पेबल्स वापरू शकता किंवा हे अरेका पामचे जे असतात कापलेले ते तुम्ही व्यवस्थित पिन करायचं आणि ते त्याच्यामध्ये लावलं तरी चालतं. आणि हे पेबल्स त्याच्यामध्ये ठेवले तरी चालतात असे बरं राऊंड करून त्याच्याभोवती. दाखवतो तुम्हाला. पिन होल्डर दिसता कामा नये, राईट? पिन होल्डर दिसता कामा नाहीये. आता मी तुम्हाला आता शिकवण्यासाठी तुम्हाला हे दाखवणार आहे, कारण तुम्हाला कळायला पाहिजे की अँगल्स काय होते. त्यासाठी हा खटाटोप आहे. नंतर सगळं कव्हर करून घेणार तुम्हाला सगळं. पेबल्स स्लांटिंग. आता हीच पद्धत आहे. बेसिक सगळं हेच आहे, फक्त ते स्लांटिंग होणार आहे. मटेरियल वेगळं वापरते. नीता, सबऑर्डिनेटच्या हाईटला काही असतं का? नाही ना? नाही, त्याच्यापेक्षा लहान. हे 2 स्टेम्स आहेत ना आपले पहिले, त्याच्यापेक्षा ती लहान असायला पाहिजे. ओके, सबऑर्डिनेटला काही असे काही नाही त्याच्यात. त्यापेक्षा मोठी असली तरी चालते. हा हा, ओके. त्याला असं काही मेजरमेंट नाही, फक्त स्किनचंच मेजरमेंट महत्वाचं. हो. थँक्यू. आता ही स्लांटिंग अरेंजमेंट दाखवते मी तुम्हाला. पाणी एकेकानं वासेसचं पण सांगा त्यांना, हे वेगवेगळ्या शेप. हे सगळे वेगवेगळ्या शेपचे वासेस आहेत. सध्या आम्ही नवीन घेतलेले आहेत. स्पेशली यूज फॉर इकेबाना. स्पेशली यूज फॉर इकेबाना. ठीक आहे. हा होल्डर आहे, पिन होल्डर. आता हे पिन होल्डर आपले कोल्हापूरच्या लोकांना सांगते की बगीचेवाले जे आहेत रवींद्र साळोखे त्यांनी ते ठेवलेले आहेत. त्यांना सांगितलेलं आहे मी, कोणाला पाहिजे तर हे होल्डर्स तुम्ही वापरू शकता, त्यांच्याकडे विकत मिळतात. एका साईडला ठेवायचं ना पिन होल्डर. हा, आता हा होल्डर आहे, स्लांटिंग अरेंजमेंट आहे. तर हे एका साईडला ठेवून दिलेलं आहे मी, एका पोजला आहे. या साईडला दाखवून दिसतं. विशेष पण हाताला काही हाताला इलेक्ट्रोप्रेस पण बांधले. इडिमा दिसतोय हाताला, उजव्या हाताला इडिमा दिसतोय, तरी तिला उठना तेवढा म्हटलं तिकडे काय करायचं.
नाही 3 वाजता हे झाडं माझ्या बागेतली आहेत फुलं स्पेशली फर्स्ट टाइम आय हॅव कट दिस स्पेशली फॉर फ्लॉवर अरेंजमेंट फॉर द डेमो नाही तर मी कधी कट करत नाही मेजरमेंट सगळे सेम असणार आहे फक्त स्लांटिंग करायचंय कसं ते फक्त सांगते तुम्हाला स्वतः कट करते पण ती काय तिला आता हाताला काय काय बांधले संगीत थांबलाय मग तिला संगीतला नाही त्यातलं काय संगीतला काय येत नाही असतं तो बरोबर पण त्याला काही येत नाही चिकूचं पडलं बघा पडली नाही ना तो घेऊन आलाय तिला आलाय तो तिथे दिसतोय कुठे नाही. रीता करती रीता ती करती तिला केलं की येतंय ते केलं की तिला येतंय ते ती कधीच करते खरं नको नको तुला टाकून तर लागेल नंतर त्याचं पानं काढणार काकर तुला दिले ना सॉरी जरा हे क्लिनिंग राहिलेलं आहे शेवटच्या मोमेंटचं याला उशीर आमचं काय म्हणजे ओके आता स्लांटिंगच्या ह्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठं आहे त्याच्यामध्ये आहे की आपण जे शिन घेतलं होतं वरती ही अशी अशी होती आपली 15 डिग्रीची ती पहिली आपण पहिल्या ट्रायंगल होतं ना की नाही आता ते शिनची पोझिशन असते ती 45 डिग्रीला घ्यायची आपल्याला पण हाईट त्याची बदलायची नाहीये हाईट सेम पॉटची जी असे लेंथ आता ही नेमकी लहान आहे ते माझी पण मी तुम्हाला सांगून ठेवते तेवढं चिकूची आहे ही चिकूची पानं मी लहान कापलेली आहेत ही बघा ही आता ही पहिली शिनची मी लावते पण ती सोयीच्या जागी लावते ती स्लांटिंग 45 डिग्री नाही करणार आहे आता झालं की करते की हे झालं आता काय माझं जरा वर्षाचं काय आवडलं का वर्षाचं 45 डिग्री आलेलं आहे जरा वर्षाला पाठव झालं की तिकडे जरा वर येऊ दे. आणि तर ही शेंगदाणे घालू दे. कॅन यू हा? प्लीज म्यूट युअर सेल्फ हा मॅम प्लीज बाकीच्यांना म्यूट करून टाका ना होस्टनीच करा हे म्हणजे होईल ही आता सोयची आहे ती आपण 15 डिग्रीचं करायचं आहे आणि ही शिनच्या ठिकाणी करायची आहे ट्रायंगल बेस विसरू नका मेन ही 15 डिग्री आली पिन होल्डरवर तो पिन होल्डरवर ट्रायंगल हे लक्षात घ्या आणि आता ह्यालाच आता फूल वापरायचं आपल्याला पहिलं छोटं फूल घेऊया बरोबर ह्याच्या अर्ध तुमच्या सोयीच्या अर्ध खाली पडलं खाली पडलं ते आहे करू देत का सोडू देत का
काढ. एक मिनिट हं. हे असलं काही व्हिडिओवर नसलं की हे आता 75 डिग्रीज करते. पक्क आहे. प्राजक्ता इकडे आहे जरा तू जरा yes कर. ठीक. व्यवस्थित ह्याच्यात ट्रायंगल प्रेस कर आणि आता अँगल घेते. स्लिट करशील करून 4 स्लिट कर. नाही 4 स्लिट कर. चिक्कूची स्टेम असल्यामुळे चिकूच्या स्टेम असल्यामुळे ती हार्ड आहे. असं नाही असं असं नाही का असं नाही काय कटर मध्ये असं धर आता असं धर. असं कर. सरळ कर. जातंय गेलं. ओके 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 येस. आता हे सांगते तुम्हाला. ही शिन झालेली आहे ती सोयच्या जागी घेतलेली आहे आपण. ही स्लांटिंग अरेंजमेंट आहे आणि ही सोयची 3/4 ऑफ शिन आणि ही हक्काई. हक्काईची प्लेसमेंट सेम आहे म्हणजे हा ट्रायंगल आहे हे लक्षात ठेवा. आता ह्याचे सबऑर्डिनेट्स करायचे आहेत. सेम वे बरोबर सेंटर ऑफ द ट्रायंगल आणि चोय आणि हक्काईच्या मधून बॅक साईडला दोघांच्या मध्ये असं जायला पाहिजे. हे बघा आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जास्त क्लिअर दिसतंय. मगाशी ते पाम असल्यामुळे आता ह्याच्यामधून नाही ते नाही. आता ही आहे ती बरोबर आता शिन सोय च्या लाईनच्या मधून हक्काई आणि सोय शिनच्या त्या साईडला अशी ती यायला पाहिजे. त्याला ती सबऑर्डिनेट स्टेम अशी होते. ती सपोर्ट करते ती. आता आपण फुल वापरूया. ही बरोबर शिन आणि हक्काईच्या मोठी झाली. आणि ही आता ही आहे लास्ट. ही सोय आणि हक्काईच्या मध्ये
लाईन मध्ये येते ती. शॉर्ट पाहिजे जरा त्याच्यापेक्षा. म्हणजे हे 3 लेवल्स यायला पाहिजेत फुलांचे पण. आणि तिन्ही फुलं त्यांची त्यांची आयडेंटिटी सोडता कामा नये. प्रत्येकाला तिची ती स्वतःची आयडेंटिटी दिसायला पाहिजे. आणि आता हे शेवटचं म्हणजे ही आहे ती आपली शिन जी आहे त्याच्या बॅक साइडनी यायला पाहिजे. ती प्लेसमेंट सुद्धा ही अशी वाकडी म्हणजे ती बरोबर शिनला सपोर्ट होते. ही अशी अरेंजमेंट कंप्लीट झालेली आहे. दिस इज स्लांटिंग मध्ये फक्त प्लेसमेंट वेगळी वेगळी आहे. शिन सोयीच्या ठिकाणी आलेली आहे आणि सोय शिनच्या ठिकाणी आलेली आहे. मेजरमेंट्स आर सेम, फक्त अँगल्स त्याचे फक्त चेंज होतात. म्हणजे 45 डिग्रीला शिन जाते आणि 15 डिग्रीला सोय येते. ही कंप्लीट झालेली आहे. कळली का? कळली, पण त्या नावांमुळे अजून जरा कॉम्प्लिकेटेड वाटते. म्हणजे त्याच्याशिवाय तुम्हाला ते सोगेस तू स्कूलचं कसं कळणार मग? येस येस येस. म्हणून मी ही नावं मुद्दामून तुमच्या डोक्यात ती घालायला पाहिजे. शोय हक्क आहे हे डोक्यात तुमच्या बसायला पाहिजे. येस. कळलं का? येस. तरच तुम्ही हे शिकणार आहात व्यवस्थित. नाहीतर मग आपल्या मराठी पद्धतीने मग मी शिकले तुम्ही सांगणार काय आकाश, पृथ्वी आणि पाताळ हे 3 शब्द तुम्ही पाठ ठेवा. कळलं का? जरा बाजूला करते, मला ते अरेंजमेंट सगळं रेड आहे ना, दिसत नाही. येस, आता छान दिसलं. येस येस, व्हेरी गुड. नीता खूप छान. थँक्यू मॅडम. नीता. येस मॅडम. हॅलो नीता. येस मॅडम. थँक्यू मॅडम. हो, छान लागली आणि एक्सप्लेन केलाय तुम्ही. खूपच सुंदर. थँक्यू मॅडम. एकदम परफेक्ट. म्हणून म्हटलं मी ते तुझं पण लाल लाल तुला दिसत नव्हती ग मला व्यवस्थित, म्हटलं ती आता दिसली. ओके. झालं ठेवू? हा हा मॅडम हे वाज आपण आपल्या पहिल्या कोर्सच्या फंड रेझिंग मधनं घेतलेले आहेत. त्यामुळे आता स्कूलची सुरुवात आता मी तुम्हाला फ्री स्टाईल दाखवणार आहे. किती वेळ झाला? वेळ किती झाला? 3 ला 5 मिनिटं कमी आहे भरपूर वेळ आहे. भरपूर वेळ आहे आपल्याला. आरामात. नो प्रॉब्लेम. हा आपला छान स्टॉक आहे. याच्यामध्ये आता मी पानांमध्ये बेसिक कसं दाखवायचं ते तुम्हाला दाखवणार आहे. सेम अरेंजमेंट. तुम्ही म्हणाल की काय बोर करते पण तीच अरेंजमेंट तुम्ही किती पद्धतीने करू शकता आणि किती छान दिसते हे जास्त महत्वाचं आहे. आता हा OSS मी वर लावलेला आहे. नंतर हा कव्हर करायचा असतो. आता मी कव्हर करणार नाही पण तुम्हाला ते दिसायला पाहिजेत अँगल्स म्हणून मी हे दाखवणार आहे तुम्हाला. हे जरासं दिसलं नाही ना. एक मिनिट. हा मटेरियल चिकून वापरते. नाही चिकून अम्ब्रेला पाम किंग सॉंग ऑफ इंडिया. नॅशनल ड्रेसिंगची क्रीम पाम. तुमच्या BSc 1च्या स्टुडंट्सना जे आपलं ऑब्जेक्ट काल तुम्हाला आता हे दाखवते तुम्हाला प्लांट मुद्दाहून मी तसंच आणलेलं आहे. काल माझी वहिनी पण होती वर्कशॉपला तर तिला ते स्टॉक्स कसले होते ते कळलं होतं. म्हटलं हे अम्ब्रेला प्लांट आहे. छान मॅडमनी फक्त ह्याचे देठ वापरलेले. काल देठ वापरले होते. अम्ब्रेला प्लांट बॉटॅनिकल आपण जो हे असतो ना लव्हाळा पाण्यातला ऑर्नामेंटल स्पीसीज आहे. लावलं असे कट केले की सुंदर दिसतात.
हे काय सूर्यफुलासारखं असं छान जरबेराच्या फुलासारखं दिसतं ते. तर आणखी लहान करूया आपण, फारच मोठे दिसतात. हे बघ, हे असं लहान काप. कातर कुठे असेल कुठच्या ह्याच्यात नाहीये. आता ह्याचं खरं म्हटलं तर ह्याचं लेंथ आणि ब्रेथ म्हटलं तर फारच लहान होणार. हा मी ओएसिस असा कापलेला आहे. हा फ्लॉवर पॉटचा एवढंच फक्त त्याला होल आहे, त्यामुळे असं ठेवते त्याला मी. आता हे बेसिक पहिली अरेंजमेंट जी दाखवली होती ना, सेम अरेंजमेंट मी करणार आहे, पण हे जरा लहान करणार आहे मी जरा. आता ह्याच्यात मेजरमेंट असे नाही. आपला फ्लॉवर पॉट आता कसा आहे, तर कसं पाहिजे, जास्त पण मोठी अशी दिसता कामा नये. हे 15 डिग्रीला दिसते. आता ओएसिस म्हटलं की ते खालपर्यंत जाते. आता ह्याच्यामध्ये पण ट्रायंगल तुम्हाला करायचं आहे. स्टँड वरनं खाली ठेव की नीता. परत ते फिरवायला, दुसरा व्हिडिओ बघा ना अल्पना मॅडम. काय ते फिरवायला मग हे होतं. दुसऱ्या व्हिडिओत वरून व्यवस्थित दिसतंय बघा. सॉन्ग ऑफ इंडिया दिसतंय? दुसरा व्हिडिओ दुसऱ्या ह्याच्याकडे पिन करायची बघ कसं जमते. क्लिअर दिसते. छान झालंय दीपा ते. तुमचं तुम्ही पिन करा म्हणजे आता तुम्हाला हे- तो व्हिडिओ पिन हे होईल. आता हक्कायच्या जागी मी सॉन्ग ऑफ इंडिया वापरते. $75 डिग्रीज. आता ओएसिस मध्ये तुम्ही काही करू शकता. अजून आहे ह्याच्यात. घे ना. ओएसिस मध्ये ना जरा तिरकं कापायचं, म्हणजे ते बरोबर आतमध्ये घुसतं ते व्यवस्थित. नाहीतर पूर्ण होल असं बरोबर. हे बघा, मला दिसलं. हे बघा, हे दोघांच्या मधून, चीन सोय हक्कायच्या मधून आलेलं आहे. बरोबर ट्रायंगलच्या मधून ते हे केलेलं आहे. आता ही बरोबर चीन सोयच्या मधून सोय हक्कायच्या त्या साईडने येते बघ, त्या लाईन मधून. सिंपल अरेंजमेंट तुम्ही कशी करू शकता ते बघा, काही जास्त मटेरियल न वापरता. करून ठेव, शेवटी लागेल. तर ही पानं जरा कापायला पाहिजेत, जरा बारीक, म्हणजे ती आणखीन छान सुबक दिसली असते. तर वेळ नाही मिळाला. आता ही बरोबर सोय आणि हक्कायच्या मध्ये, म्हणजे जी 3 फुलं आपण वापरली ना, त्याच्यात हे वापरायचं. हे इथे वापरलं.
आणि ही बरोबर सोय आणि अक्कायच्या मध्ये. ही फक्त पानांची आहे. फक्त पानांची. आणि ही शेवटची चीनच्या पाठीमागे ही बघा ही फुल. आता ह्याच्यामध्ये आणखीन छान दिसण्यासाठी आता तुम्हाला त्याच्यात अगदी दशिणाची पानं, शेवंती विदाउट नुसती पानांची. आता ह्याला अजून एक ग्रेस असं छान येण्यासाठी हे जो फ्लॉवर पॉट आहे हो हे बघ. नुसतं हे 3 पानं वापरून त्याला ग्रेस किती छान आलाय बघा. ह्याच्यामध्ये तुम्ही पानं काही फोल्ड करू शकता. ही पानं तुम्ही फोल्ड पण करू शकता. ही अशी पिनने लावू शकता. असं असं करू शकता. ते पिन अप केलं की हे अशी राहतात. पिन देते ते पिन. आधीच लावून फोल्ड मग हे करायचं का? लावते. हे पिन आहे ना, हे पिन हे असं करायचं फोल्ड आणि ते पाठीमागनं नुसतं पिनअप करायचं. हे बघ हे असं या टाइप मध्ये पिन लावली तरी ते छान दिसतं. तुम्ही काय कराल त्याच्यावर आहे. आता बेसिक अरेंजमेंट पण तुम्ही काय काय करू शकता बघा. त्या बेसिक अरेंजमेंट शिकायची बघा किती चिकाटी पाहिजे बेसिक अरेंजमेंट शिकायला. अँगल तेच ठेवायचे. अँगल तेच ठेवायचे आणि पिन होल्डर वर तो ट्रायंगल. ट्रायंगल ओएसएस किंवा ह्याच्या. हे बघ. आता हा ओएसएस कव्हर तुम्ही छोट्या छोट्या हिरव्या पानांनी कव्हर करायचं म्हणजे तुमचं ओएसएस अजिबात दिसणार नाही. आवडली का? आता बेसिक कळलं ना, बेसिक अरेंजमेंट कुठच्या पद्धतीने आपण काय काय करू शकतो. खालच्या पानांचे अँगल्स काय केले हे आता गेले ते? त्याला अँगल्स नाही, हे फ्री आता हे दाखवलेली आहे तुम्हाला मी. त्याला अँगल्स नाही आहेत आता. ही फक्त ही तुम्हाला पुढे कसं तुम्ही काय काय करू शकता हे दाखवले तुम्हाला. पिलर्स सारखं लावलेलं आहे तुम्हाला. आता ह्या पॉटला शोभेल असं हे एक हे लावलेलं आहे त्याचं. ओएसएस दिसून नये. ओएसएस दिसू नये मग तुम्ही आता हे आता ओएसएस हे आहेत. आता मी ते छोटे छोटे करून हे असं पूर्ण कव्हर करू शकते मी. आता इथे कव्हर करायला मला कात्री You go that side. I see this more on the camera. अजून एक थांबा, ते
इझी वे तुम्हाला दाखवते आता. हा खूप वेळ जाणार, तर जस्ट शो यू अन इझी वे हाऊ टू डू इट. हे आता पान आहे, मी मध्ये कापून टाकते. पिनअप हे हा ओएसिस हा पूर्ण असं पिनअप करून टाकणार. व्हेरी नाईस. नीता, येस. जास्त वेळ घालवत नसत. नीता इज हॅपी. मॅडमचे शाबासकी मिळतीये म्हणजे. होय. खूप छान. नीताला प्रॅक्टिस खूप छान आहे आणि अँगल कोण अगदी छान. हे तुमचं आता इझी वे. आता ओएसिस तुमचा अजिबात दिसत नाहीये. हे फक्त आता वरती तुम्हाला काय लावायचं तर तुम्ही लावू शकता ओएसिस साठी, पण आता कव्हर तरी झालेलं आहे. ओके, सुंदर, अगदी छान लागली आहे. थँक्यू मॅडम. खूप छान नीता, छान केलं. नाईस नाईस. आता मी इंडिव्हिज्युअल फोटोज पण काढून ठेवा प्राजक्ता, दीपा. हा. इथे ठेवा प्राजक्ता ह्याच्यावर बरोबर. हा. इथे. आता लाकूड खूप छान दिसते. हा? हा, मागे ठेवली ना तर खूप छान दिसतीये. होय. आता हा ट्रे आहे की नाही, हा ट्रे माझा ओव्हन मधला आहे. खूप जुना ट्रे आहे. तेव्हा ओव्हनच्या पण गोष्टी कुठे डिस्कार्ड केले तर काही टाकायचं नाही, आपण लक्षात ठेवा. हे वूड पीसेस आहेत. हे माझ्या मुलांनी खूप बक्षिसं मिळालेली आहेत त्या बक्षीस. त्यामुळे आज खूप वर्षांनी मी आता हे वूड पीसेस वापरणार आहे. त्याच्या पाठीमागे मी असे होल्डर्स ठेवलेले आहेत. पाणी टाकायचंय ह्याच्यात पहिलं. इथे एक मोठा होल्डर ठेवलेला बॅक साइडला, इथे एक 2 होल्डर्स ठेवलेले आहेत. ही मोठी अरेंजमेंट आहे, ही शेवटची अरेंजमेंट आहे. तुम्हाला काही विचारायचं तर विचारू शकता. हो. हा वूड पीस आहे मॅडम, हा बॉन्साय होतं माझं ह्याच्यात, आणि हे ड्राय झालं. परत त्याला खूप हे रूट्स होते भरपूर त्याला, हा. आणि ते रूट्स आता सगळे तुटलेले आहेत, पण एवढंच राहिले ते. म्हणजे ते ऐरावतचं कसं दिसतं ना तसं ते दिसायचं ते त्यावेळेला. छान. आता हे एवढं ठेवलेलं आहे त्याचं, पण ते दोन्ही मिळून आता ते अरेंजमेंट एक मी करणार आहे आता. काल चांद मॅडमने बोन्साय आणि फ्लॉवर अरेंजमेंट ह्याचं खूप छान कोरिलेशन सांगितलं आणि आज त्याचा डेमो बघायला मिळतोय नीताकडून. विथ द ड्राय बॉन्साय. ते त्यांनी मेन्शन केलं होतं काल. नीता, मी आणखीन एक आठवण सांगते तुम्हाला. जे पहिलं क्लबचं बक्षीस मिळालं होतं मला आठवतंय. सेम हे ड्रिफ्टवूड वापरून तुम्ही अरेंजमेंट केली. हो, मी नव्हती केलेली, रोहननी केली होती मोठ्या मुलांनी. तेच म्हणून म्हटलं त्याला पण मी सांगितलं, मी असं असं ड्रिफ्टवूड तुमच्या बक्षिसाचं या वेळेला वापरणार आहे म्हणून. ही ऑल्सो वॉज व्हेरी हॅपी. मस्त, छान. हे आता बर्ड ऑफ पॅराडाईजचे लीव्स आहेत. ते मॅडमच्या बागेतून आणलेले आहेत, सुनीती देशमुख मॅडमच्या बागेतले आहेत. त्याच्या गैरहजेरीत नाही तरी सांगितलं नाही. आता फ्री स्टाईल मध्ये आता मी करत जाते आणि शेवटी तुम्हाला दाखवते. त्याच्यात हे पिन होल्डर्स ठेवायचे काय? पिन होल्डर्स तर मी पाठीमागे ठेवले. मोठा ट्रे आता आहे. ह्याच्यामध्ये काही असे रूल्स रेग्युलेशन काही नाहीये. आता ही फ्री स्टाईल आहे. ह्याच्यामध्ये स्टेम्स कापताना तेव्हा ही सरळ येते, कारण पिन होल्डर मध्ये ते बरोबर शिरायला लागतं, म्हणून हे सरळ असे कापायचे असते. फक्त ओएसिस मध्ये तिरकं कापायचं असतं.
आता ही लीफ आहे ही बरोबर आता हे जे फूल आहे हे त्याला सपोर्ट करते. आता मी नुसती अरेंजमेंट तयार करते, तुम्हाला दाखवते आता. लास्ट किती छान रेड लाईन आली आहे. खूपच सुंदर आहे. ही सेकंड स्टेम आहे. ही अशी लावते. त्याच्या हाईट जरा वर खाली होतात. ती जरा मोठी आहे, ही छोटीशी जराशी कमी केली तरी चालेल. आणखी ही आता या साईडला अशी घेते. स्लांटिंग सपोर्ट ह्याला या बुटीसला त्याला सपोर्ट करण्यासाठी. हे छोटं केलेलं आहे मी पान. आता बॅक साइडून ते पुढच्या साईडला घेते. हे बघ. शक्यतो पानं ऑड घेतलेली जास्त चांगली. ही पानं मी आता कापते थोडीशी, कारण खूप लॉंग आहेत ती. ही अशी छोटी कापलेली आहेत मी. ही अशी केलेली आहे. आता मी हेलिकोनियाची पानं वापरते. शेवटचं पान कसं लावायचं ते लास्ट हे कर. ही पण सगळी फुलं आता माझ्या बागेतलीच आहेत. हे पहिलं पान जे आहे त्याच्यापेक्षा ते फुल लहान येणार त्याच्या हाईटला.
पिन दे. त्याला काही ड्रेप केलं. हे पान आहे ते मी त्या वूड पिन्सला ड्रेप केलेलं आहे. म्हणत होते ना की शेवटचं पान कुठे लावायचं ते. ठीक आहे ना. ठीक आहे ना. जेव्हा तुम्ही प्लेसमेंट होल्डर मध्ये करता तेव्हा सरळ करायचं आणि मग अँगल्स करायचे. होल्डर काय लहान करायचं लहान करायचं. शेवंती
बारीक आणि फ्रेश बघतात छोटी असली. जसे हेलिकोनिया आणि हे लावलेलं आहे मी. त्याच्यामध्ये खरं जिप्सो लावायला पाहिजे. जिप्सो आय डिड नॉट गेट जिप्सो. ते नाही ते एकदम हे वाटतं ड्राय आहे माझ्याकडे. त्याच्यात जास्त हे लावायचं नाही, थोडस जरासं पांढरं त्याच्यामध्ये लावलं की जरासं ते फुटून दिसेल ते, म्हणून ते लावायचं. हे बघा, जस्ट क्लीन दिस, ते क्लीन करणं. ब्युटिफुल नीता, व्हेरी ब्युटिफुल. तर ह्याच्यामध्ये जिप्सो पाहिजे होता. हा, जिप्सोने जरा बघू, एक मिनिट. तर ड्राय जिप्सो आहे, तुम्ही जरा लावून बघते कसं वाटतं ते. टेम्स मोठे नाही आहेत त्याचे, म्हणून मोठे. हे असे डेट असतात जिप्सोचे, हे असं त्याच्यामध्ये टाकलं तरी आपण ते लावू शकतो. म्हणजे आपल्याला हाईट पण मिळते त्याची. ओके. नीता, हो, व्हेरी ब्युटिफुल. खूप छान दिसते. हा, आणि मला एक सांगा तुम्ही काय? की फ्री स्टाईल मध्ये कुठले नियम पाळायचे ते तेवढं सांगा सगळ्यांना. फ्री स्टाईल मध्ये सुद्धा शक्यतो फुलं ही, आता हे 3 डायमेन्शन कसं, आता तुम्हाला जे आता ते शिकवलंय शीन शोय हक्क आहे, हा त्याचे तुम्हाला मेन सांगते, हा शीन सोडायचा नाहीये तुम्ही, हा लक्षात ठेवा. हा शीन आहे तुमचा, लगेच मोठा असतो सगळ्यात त्याच्यापेक्षा, आणि हा इथे या साईडला आला हा सोय, आणि हा हक्का या बाजूला आलाय. हे 3 अँगल जे आहेत ना, डायमेन्शन जे आहेत ना, ते सोडायचे नाही. ट्रायंगल जो असतो, हा ट्रायंगल मध्येच तुमचं यायला पाहिजे अरेंजमेंट. ही बघा 3 डायमेन्शनल तुम्हाला दिसते की नाही, बरोबर 3 डायमेन्शन मध्ये दिसतोय की नाही. असे फ्लॅट नाही. आता तुम्ही बाहेर तुम्ही बुकेज बघता, सगळे असे फ्लॅट असतात त्या अरेंजमेंट, तसं हे फ्लॅट नाहीये. हे सगळी फुलं पण हे बघा इकडे इकडे बघतायत.
हे जे मेन आहे शीन, सगळी फुलं ह्याच्याकडे बघते. व्हेरी नाईस. म्हणजे सगळे आईकडे आपली मुलं बघतायत असं आहे ते. अगदी बरोबर. हेच एक्सप्लेन करून ऐकायचं होतं मला. मॅडम तुम्ही माझ्याकडनं काढून घेणार सगळं. समजलं पाहिजे ना. So जे रहस्य आहे बरोबर आहे, मॅडम विचारतायत त्यामुळे बरोबर तुझे राहिलेले पॉइंट्स कव्हर होत आहेत. हो. व्हेरी नाईस, खूप छान. आणखीन एक गोष्ट, आता मी कापलं नाही, हे जरासं आणखीन कापलं तरी चालेल. जे तुम्हाला तो गुड पीस मी काढून दाखवते, परत करते मी. थांबा, जस्ट डू इट, इट बी बेटर फॉर यू. समजलं पाहिजे काय नियम तोडायचे आणि काय फ्री स्टाईलला ठेवायचे. थँक्यू नीता, छान झाली. लाज करते पान जरा, म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना. हे पान आहे ते मी पाठीमागे त्या पाठच्या पानाला मी पिनअप करून टाकते. ओके. आता हे बरोबर प्रपोर्शनेट आहे. मगाशी ते जास्त कव्हर झालं. आपले गुड पीस पण दिसायला पाहिजे. लवली अरेंजमेंट. हे रिदम सारखं दिसायला पाहिजे. हे सगळं आता पूर्ण येलो कलरचा जो रिदम गेलाय बघा, फार सुंदर असं. ते पानं पण फार सुंदर दिसतात त्याच्यामध्ये. ओव्हरऑल एकदम छान झाली नीता. थँक्यू मॅम. दिस इज माय लास्ट अरेंजमेंट. आता तुम्हाला काही विचारायचं आहे तर विचारू शकता. मी असू दे इथे. नीता अतिशय सुंदर, मस्त. बसून घेतो. ओके, असू दे नंतर. बोला ना, आता काय बोलायचंय. मेन म्हणजे हे सोगेस्तू म्हणजे काय आहे माहितीये का? दिस द पर्सनॅलिटी ऑफ द पर्सन हु इज डुईंग द फ्लॉवर अरेंजमेंट. सोगेस्तू मीन्स दॅट. म्हणजे तुम्ही विचार करू शकता की मी काय करणार आहे. तुमच्या डोक्यात जसे विचार चालतात ना, त्याप्रमाणे ती फ्लॉवर अरेंजमेंट ती होत जाते तुमची. परत एकदा सांगा. फ्लॉवर अरेंजमेंट ही तुमची पर्सनॅलिटी जी आहे त्याप्रमाणे ती फ्लॉवर अरेंजमेंट फुलत जाते. ओके. सोगेस्तूचा अर्थ तोच आहे एकेबानाच्या ह्याच्यामध्ये. आणि नेहमीचे रूल्स तुम्हाला माहिती आहेत. ऑड नंबर, इव्हन नंबर वापरायचे नाही आहेत. परीक्षेला तर ऑड, आणि परीक्षेला तुम्ही सांगू खूप 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 फुलं वापरतात. त्याच्यापेक्षा एक ठराविक फुलं वापरा. तुम्ही एक पद्धतीचे वापरा. एकेबाना स्टाईल मध्ये करा. इतके सुंदर दिसतात. काही जास्त फुलं पण लागत नाहीये त्याला. आणि घरात तर तुम्ही खरं तर ही सगळी या टाईप मध्ये झाडं बिडं सगळी ग्रीन फॉलिएज आणि हे ते तुम्ही उगवायला काही हरकत नाहीये. तर भाजीपाला लावतो ना, तर आपलं फ्लॉवर अरेंजमेंट करायचं तर आपण ह्या गोष्टी लावायला पाहिजे. बाहेर विकत घ्यायला गेले तर आता हे हेलिकोनियस 35 रुपये एक आहे. ते जिंजरचं मी दाखवलं ते तर 50, 60, 100 काही सांगतात दर त्याचे.
मग हे तुम्हीच स्वतः घरात उगवले तर तुम्हाला घरची फुलं मिळणार, महाग पण वाटणार नाही की बाहेरून मी विकत आणले, मी कसं हे करणार. आणि छान 15-15 दिवस राहतात ही फुलं. फक्त पेशन्स पाहिजे, ती फुलं कशी जगवायची. तुम्ही घरात तुम्ही फ्लॉवर अरेंजमेंट केलं की झालं, आता परत काय याला बघायला नको, तसं नाही. 2 दिवसांनी ते पाणी बदलायचंय, ते कटिंग करायचं, परत ठेवायचं. ते फुलांचा तुम्ही कसा ते उपयोग करायचा, किती लाईफ त्यांचं वाढवू शकता हे तुमच्यावर आहे. तेवढंच प्रेम करायचं त्या फुलांवर. मी तर फुलं आणली तर मी असं नाही राहू शकत असं. त्यांना असं तसं सुकत पडलेत म्हणजे मी बघू शकणार आहे. त्यामुळे मी मध्ये मध्ये सांगते मला कोणी फुलं आणून देऊ नका, मला ते बघवत नाही. मला मग सुकलेली फुलं त्यामुळे फुलं भरपूर जगतात छान. आपण आणि ते ऍस्प्रिन डिस्प्रिन टाकायची काही गरज नाहीये. रोज पाणी बदलणे आणि कट करणं आणि स्वच्छ फ्लॉवर पॉट विदाउट शेवाळलेलं, ही फुलं छान राहतात. 15 दिवस फुलं राहतात. मी स्वतः टिकवलेली आहेत फुलं 15-15 दिवस. काही प्रॉब्लेम नसतो फुलं टिकवायला. काही प्रॉब्लेम काय विचारायचं तर विचारा. पार्टिसिपंट्स काही शंका? काय शंका सांगा. स्टुडंट्स बरेचसे जॉईन झालेले आहेत. आय एम हॅपी फॉर दॅट. आणि आज मला मुली भेटलेल्या, दे वर सो हॅपी, कारण त्यांना हे असं पहिल्यांदाच होतं मॅडम ते पॉट्स कुठे मिळतात, कालचं जे बघितलं ते. आय एम शुअर आज पण त्यांना आवडलं असेल. आणि हेच आपलं ऑब्जेक्टिव्ह आहे की नवीन टीम्स आज प्राजक्ता आमची आता तयार व्हायला लागली आहे, तशा पुढच्या जनरेशन्स ह्याच्यामध्ये खूप आवडीनं भाग घ्यायला पाहिजे. म्हणजे निश्चितच मोबाईल मध्ये अडकलेली मुलं बाहेर काढायच्यासाठी खूप चांगला मार्ग आहे. आणि छान सांगितलंय नीतानं. सगळ्यात चा अर्थच म्हणाली की इट एक्सप्रेसेस दी पर्सनॅलिटी, थॉट्स विद इन युअर सेल्फ. सुनीती मॅडमचं स्वप्न होतं ते खरं करायचंय. केजरीवाल मॅडमचा क्लब सुरू करायचंय आपल्याला कोल्हापुरात. सगळ्यात मोठी गोष्ट ती आहे. थँक्यू नीता. खूप छान सेशन, अरेंजमेंट खूप छान झाल्या, चांगल्या रीतीने केलं. मस्त छान सेशन झालं. मस्त. थँक्यू मॅडम. सगळ्यात टेन्शन होतं मला काल मॅडमचं झाल्यामुळे टेन्शन होतं. नाही, मला तेच सांगायला आवडेल की कालचं जेवढं आम्हाला इम्प्रेसिव्ह वाटलं तेवढ्याच तोडीचं आजचं पण सेशन झालं. सो दिस इज टू जज अवर सेल्फ ऑल्सो. हे फ्लोरल स्कूल आणि फ्लोरल फेस्टिवल भरवतानाच हेच डोक्यात आहे की आमच्या कमतरता पण आमच्या लक्षात येऊ दे आणि आमच्यातली बेस्ट माणसं जी आहेत ती किती चांगल्या पद्धतीनं प्रेझेंट करू शकतील, काय आपल्याला येतं, या सगळ्याचं जजिंग त्या निमित्तानं निश्चितच होतंय. आणि नीता, इट इज डेफिनेटली फॅन्टॅस्टिक. खूपच छान झालं. आमची टेक्निकल टीम पण छान तयार होतीये. दीपा स्पेशली आज दोन्ही अँगल्स वापरणं चांगलं प्रोफेशनल स्किल आहे. आणि मी काय नेहमी म्हणते कौतुकानं की गार्डन्स क्लब हे सगळं भरलेलं आहे ठासून, की आमच्या मुली सगळ्यात मास्टर आहेत. खरं तर ती सफरिंग खूप वाईट ह्याच्यातनं ती सफर होतीये, पण थोडस पोस्टपोन मॅडमचं सेशन केल्यावर नीताला तू घेच म्हटल्यावर त्यानं उभी राहिले. हे सगळं आपण त्याच्यातनं शिकण्यासारखं आहे. थँक्यू व्हेरी मच नीता ऑन बिहाफ ऑफ दी ऑर्गनायझर्स. आणखी कोणाला काय कमेंट्स करायचे? रमीला, कल्पना, सुनीती मॅडम, आणखी काय बोलायचंय का? श्री, मला खूप आनंद होतोय की माझं स्वप्न साकार पाया घातला गेला. तर आपण असंच ही सुरुवात आपली छान झालीये, असंच आपण ही पुढे नेऊया. येस मॅडम. थँक्यू. मस्त. लवकरात लवकर क्लब फॉर्म करायचा आहे मॅडम आपल्याला. बॉन्साय क्लब केले तसाच आपला हा फ्लॉवर अरेंजमेंटचा क्लब सुरू करायचा. ओहारा स्कूलचा पण मला काल त्यांनी ते प्रत्येक अरेंजमेंटला नावं जी दिली होती ना ती फार सुंदर वाटली मला, फारच सुंदर. आणि नीताचं म्हणणं आहे, काल लगेच फोन आला की मला आता ओहारा पण शिकायचंय. हे जे पॅशन आहे दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नवीन मुलींनी हे शिकण्यासारखं आहे की हे मग काय कायांचा ऍटिट्यूड वेगळा पण असू शकतो. अरे हे कुठे शिकायचं, युट्यूबवर मिळतं की, तसं नाही. ज्यावेळी आपण त्याचे ते बारकावे. आणि मेन म्हणजे असं आहे की कुठची गोष्ट शिकायला त्याच्यात कमीपणा काय नाही. ते फ्लॉवर अरेंजमेंट काय, ओहारा असू दे, सोगेस कुठचंही स्कूल असू दे,
शिकणं जास्त महत्वाचं आहे. हा बेसिक तुम्हाला खूप घोटावं लागतं, हा. खूप घोटावं लागतं. 100 टाइम्स एक अरेंजमेंट तुम्हाला करावी लागते, तेव्हा ते तुमचे त्याच्यातच तुमचे खरं पेशन्स आहे. बेसिक शिकण्यामध्येच तुमचे पेशन्स आहेत. आणि मेन म्हणजे प्रत्येक अरेंजमेंटचे आम्ही डायग्राम काढतो. आता ही अरेंजमेंट करायच्या अगोदर मी सगळं डायग्राम केला होता आणि त्याप्रमाणे ठरवलं की आता मी कुठची फुलं वापरायची आहेत, किती फुलं वापरायची, किती पानं वापरायची, हे सगळं माझ्या पुढे पहिलं ड्रॉइंग केलं होतं आणि नंतर मी अरेंजमेंट. आता ही तुमच्या समोर आता लाईव्ह अरेंजमेंट आहे, पण ही मी अरेंजमेंट पहिली पूर्ण डायग्राम केला होता माझा. पहिल्यांदा डोक्यामध्ये, मग पेपर वरती. एक तुम्हाला ते स्क्रीन शेअर करते तुम्हाला. पीपीटी दाखवणार आहेस का? हा तेच पीपीटी थोडस डायग्राम्स डायग्राम्स आहेत तुम्हाला दाखवते. हो, दाखवा की, अगदी नक्की नक्की दाखवा, जरूर दाखवा. आपला वेळ आहे तर बघूया. आता ही जी पहिली अरेंजमेंट दाखवली ना, पण इथून सुरुवात करूया का? अजून झालेलं नाही स्क्रीन शेअर. झाली काय? ओके ओके. हा, दिसते. झाली का? आता हे तुम्हाला हे दाखवायला आता पिन होल्डरला जपानच्या ह्याच्यामध्ये, इकेबानाच्या ह्याच्यामध्ये केन्झान म्हणतात, कळलं का? आणि हा होल्डर आहे, म्हणजे शिन, सोय, हक्क आहे. तुम्ही बघितलं ना, तुम्हाला पहिल्या सेटिंगला दाखवलंच होतं. आता सेकंड हे आवाज होतोय. येत नाही. हा, मला स्क्रीन शेअर मला दिसत नाही का बरं? पिन कर हे कर. तू ते ओरिजिनल ह्याच्यावर शेअर. स्क्रीन दिसत नाहीये. मी एक्सप्लेन करते. आता दिसतंय का? आता दिसतंय? तुझं दिसतंय नीता, दिसतंय. अल्पनाला म्हणते मी. हा हा. फक्त फुल स्क्रीन केलेलं नाही दीपा, आणि तो खालचा बार हाईड केला की चालेल. अदरवाइज दिसतंय, स्क्रीन शेअर व्हायला लागलंय तुमचं. हे हाईड हे करू का? हाईड. हा, दिसलं स्क्रीन. आता आणि वरती फुल स्क्रीन. दिसतो प्रत्येकाने adjust करून Yes, yes. दिसतंय. पहिली स्लाइड आली आहे, आता पुढे आली जाऊ. ना ही? हे लक्षात आलं ना आता हे सगळ्यांना? लक्षात आलं ना तुमचं होल्डरचं? येस. हा, ओके. आता हा तुम्हाला फर्स्ट अरेंजमेंट दाखवली होती ना, 15 डिग्रीज, 10 डिग्रीज, चिन, सोय, हक्काय. आलं का लक्षात? हो. अँगल्स ऑफ मेन स्टेम. प्रत्यक्ष सराव केल्याशिवाय लक्षात हा, सराव करूनच होणार आहे तुमचं. मेजरमेंट. आता दुसरं घे. आणि हे आहेत हे प्रत्येक ह्याला तुम्ही जेव्हा ड्रॉइंग करता त्याला ते नाव एक इनिशियल्स द्यायचे असं. शिनलस 0 करा, म्हणजे कुठचंही तुम्हाला आठवण राहील असं. सोयला सेकंड स्टेम ही सोय येते, मेन स्टेम. मग त्याला स्क्वेअर केले त्यांनी. हक्कायला त्यांनी थर्ड स्टेम, म्हणजे आपण फुलं वापरतो, म्हणजे तुम्ही पानं, हे पानं पण वापरू शकता, फक्त पानांमध्ये पण करू शकता. ते आपण लास्ट केली ती. आणि सुशी म्हणजे सबऑर्डिनेट स्टेम, त्याला जुशी म्हणतात. म्हणतात ह्याच्यामध्ये ही काय? हा, थर्ड आहे, थर्ड स्टेम आहे, मेन स्टेम आहे, ती हक्काय आहे. आता ही अरेंजमेंट आपण पहिली दाखवलेली, बेसिक पहिली अरेंजमेंट कशी केलेली आहे, तर ह्याचं हे डायग्राम आहे. म्हणजे हे डायग्राम आम्ही अरेंजमेंट केल्यानंतर, आम्हाला मास्टरने दाखवल्यानंतर आम्ही हे पहिले डायग्राम करायचं आणि मग ती त्यांना करून दाखवायची, असं ते होत होते. प्रत्येक स्कूलचे नियम वेगळे वेगळे. हो. आता ही सेकंड, ही रिफ्लेक्शन, रिव्हर्स रिफ्लेक्शन येते. ही काल चांदनी करून दाखवली, थोडीशी वेगळी. हा, त्यांचे जरासे रूल्स ओव्हरऑलचे जरा वेगळे आहेत मॅडम. थोडा फरक येतो. थोडासा फरक आहे, पण सगळं शिकणार आहे मी. मला सगळं शिकायचंच आहे. ओव्हरऑल पण शिकणार मी. बेसिक मेन महत्वाचं आहे आपल्याला. मेन म्हणजे आपल्या इथे फॉर्म करणं क्लब, हे जास्त महत्वाचं आहे. आपण इंडो जपान असोसिएशन इकेबाना ग्रुपला जॉईन होऊया.
त्याला शिकणं सोपं जाईल. होय होय बरोबर. हे शेवटचीच आहे. जायचं तर काय नाही आहे. थांब. इकडे जा. हम्म. सुरुवातीचं बेसिक तर ऑफलाईनच घ्यायला हवं, हो सराव हो, करायला. हो सराव करायला करून ते घ्यायला पाहिजे, कारण ते कळत नाहीये. कारण मी आता कॉलेजेस ह्याच्यामध्ये गोखले कॉलेजला शिकवायची ना बेसिक, ते ते बघताना सोपं वाटतं, काय नाही हे असं 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 आहे ठीक आहे. आपण थोडस सुरुवातीला चांद मॅडमचं म्हणणं आहे त्यामुळे ते केल्याशिवाय ते कळत नाही ते काय आहे आपण एक्झॅक्टली. सुरुवातीला एक ऑनलाईन कोर्स छोटासा करूया, की आपण सगळे त्याला जॉईन होऊया. त्या म्हणाल्या थोडं ऑनलाईन घेऊया आणि मग मटेरियल पाठवतील, आपण प्रॅक्टिकल इथनं करायचं, असं करायला हरकत नाही. कारण तिथपर्यंत जास्तपर्यंत वेळ घालवायला नको. हो नाही बरोबर आहे. वर्कशॉप ऑनलाईन घ्यायला ते तयार आहेत. ऑनलाईन हरकत नाही खरं. डेट्स द्या, टाइम द्या आणि कशा पद्धतीने घ्यायचं त्याचा साधारण अंदाज द्या. काय हरकत नाही खरं, तसं करूया आपण. कारण आता एका ठिकाणी बसून आपण केलं तरी चालेल. क्लब आपला आहे राईट, तर आपण एका ठिकाणी बसून आपण केलं तरी चालेल आणि ते दाखवायचं त्यांना व्हिडिओवर की हे आम्ही असं असं करतो. उलट ऑनलाईन छान पडतं, परत परत आपण व्हिडिओ तो बघू शकतो, परत आपल्या चुका ही एक ऑफलाईन तर चांगली घेऊच. नंतर कोल्हापुरात आपण एक एक्झिबिशन पण छान करूया नुसत्या फ्लोरल डिझायनिंगचं, की आम्ही गार्डन्स क्लबच्या फ्लॉवर शो मध्ये आपण नेहमी करतो आपल्या. पण त्यावेळी सगळी खूप धांदल असतील, मग आपल्याला वेळ देता येत नाही. तर त्या दृष्टीने पण करायला हरकत नाही. खूप छानच वाटलं आज मस्त. बऱ्याच दिवसाचं IFD करून आल्यापासूनच आमचं चालू आहे की आपण एक सगळं मॅडम तुमचं झालं की लगेच ते सुरूच करायचं, पण आपण एवढं लक्षात ठेवा. येस येस. मी तर आपण पहिला जो तुम्ही फ्लोरलचा हे केला, आपली जोहरी वगैरे काय तिचं कामिनी, तेव्हापासून कामिनी जोहरी, तेव्हापासूनच मला वाटत होतं की आपण हे मिक्स वगैरे करण्यापेक्षा आपण एकच इथं बनायचं चालू करावं असं मला वाटत होतं. पण ठीक आहे, आता आपण करू, सगळ्यांची इच्छा झाली आहे. नवीन पार्टिसिपंट्स पैकी कोणाला काही एक्सप्रेस करायचंय का? कोणाला काही विचारायचंय तर विचारा. काय विचारायचं असेल, एक्सप्रेस बोलायचं असेल तर बोलायला हरकत नाही. ओके, एनिवे ओके. पण सगळे नक्कीच खुश झालेले आहेत. नीता, थँक्यू व्हेरी मच. तू मला आपली उभी करतेस आपली. मला सारखं टेन्शन आलं होतं कालपासून. आमच्या सगळ्यांसाठी उभी राहिलीच हे महत्वाचं आहे. आणि निश्चितच एक छान सुरुवात झाली आहे. मी फ्लोरल स्कूल एक कन्सेप्ट लॉन्च केला आपण. कसा होता, ही दुखदुख होती. इट इज रिअली बिकमिंग व्हेरी मच जॉयस, म्हणायला हरकत नाही. खूप छान वाटतंय. हात शिवायला लागले. बेसिक बरेच वर्ष बेसिक केलं नव्हतं ना, त्यामुळे जरासं मला हे झालं होतं. बरेच वर्ष झालं नव्हतं बेसिक, आणि फ्री स्टाईल्सच आपण करतोय ना, त्यामुळे आमची पण रिव्हिजन झाली त्या निमित्तानं. होय. मला वाटतंय आपण आता हे सेशन थांबूया. सगळ्या अरेंजमेंट मध्ये फर्स्ट अरेंजमेंट मध्ये फक्त 2 लीव्ज आणि 1 फ्लॉवर असं बेसिक अरेंजमेंट नाही. 3 फुलं लागतात. ओके 3 फुलं, 1 फुल पानं. हा 3 पानं पण 5 आहे. 3 पानं 5. ओके. हा 3 फुलं. प्रत्येकाला सबऑर्डिनेट स्टेम आहे ना, आहे प्रत्येकाला ठेवायचं. ओके. प्रत्येकाला सबऑर्डिनेट स्टेम आहे. आणि जेव्हा आपण ऍड करणार तेव्हा पण त्याचं पानं वापरू नका शक्यतो, फुलं वापरा. ओके. फुलं वाढवा तुम्ही, म्हणजे 7 फुलं करा तुम्ही किंवा 5 फुलं करा, पण पानं शक्यतो वापरू नका जास्त. पानं कमी केली तरी चालतात, फक्त फुलं नाही, वाढवली पानं आहेत तेवढीच ठेवायची. ओके. पानं आहेत ती तुम्ही हे करू नका. तेवढी जी आहे ती सबऑर्डिनेट लीव्स ती तेवढी वापरायची. चालेल. थँक्यू नीता. थँक्यू सो मच. ओके, चला पार्टिसिपंट्सना आणखी सूचना देते की मध्यंतरी ग्रुपवरती आपण काय काय छोटस होमवर्क टाकतील सुनीती मॅडम, नीता, त्याला रिस्पॉन्ड करा. कारण दिस इज अ 2 months प्रोसेस. हे असं आपलं फ्लोरल स्कूल जे आहे ते 2 महिन्याचं आहे.
हे 2 क्लासेस झाले, कालचा आणि आजचा. मध्ये थोडंसं होमवर्क, थोडेसे क्वेश्चनेर टाकू आणि पुढच्या आपल्या सेशन मध्ये सुनीती मॅडम आपल्याला इकेबाना आणि मोरीबाना याच्याबद्दल अशाच पद्धतीनं शिकवणार आहे की नीता म्हणाली तसं जसं सारेगम पद्धतीचं शिकताना थोडं कंटाळवाणं वाटतं, पण गाणं पूर्ण तयार झालं की त्याच्यामधला रिदम आणि त्याच्यातली ऐकण्याची कला आपल्या लक्षात येते. तसंच आहे हे. बेसिक वरती हात बसले की मग अरेंजमेंट फ्री स्टाईल मध्ये कुठलाही करता येतात. थँक्यू व्हेरी मच नीता, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द ऑर्गनायझर्स, सुनीती मॅडम अँड ऑल द पार्टिसिपंट्स, कल्पना, साळवी मॅडम सगळे जॉईन झालेले आहेत, अल्पना. तर थँक्यू व्हेरी मच. आमचे नेहमीचे गीता राणे वगैरे मेंबर्स ठरलेले आहेत. तर आपण सगळे मिळून ह्याची परत एकदा जोरदार सुरुवात करतोय. आय एम व्हेरी हॅपी फॉर युअर रिस्पॉन्स. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ ऑनलाईन ऑफलाईन And wishing all of you a happy Diwali. थँक्यू. आता दिवाळीला सगळ्यांनी अशा अरेंजमेंट करून पाठवायचे फोटो. But I want to thank हॅलो प्राजक्ताने लगेच अरेंजमेंट केली. सो दिस इज द पॅशन, किंवा ते बघून हात शिवशिवायलाच पाहिजेत अशी हे कला आहे, म्हणायला हरकत नाही. तर आहे ते धनश्री, एक मिनिट मला बोलायचं होतं. सगळ्या फुल टीमला, मला तुमच्या सगळ्या टीमला थँक्यू सांगायचंय. नितीन अँड टीम तुझी जी आहे वेंगुर्ल्याची, आणि इकडे प्राजक्ता आलेली आहे, दीपाली, आणि ऑफकोर्स सगळ्यात मोठं हेल्पिंग हँड माय हजबंड संदीप शिंदे. मोस्ट बिगेस्ट हेल्पिंग हँड संदीप शिंदे. थँक्यू संदीप शिंदे सर, ऑन बिहाफ ऑफ थँक्स. सगळं एवढं गोतावळा सगळं उचलून सगळं दीपाकडे आणायचं. फुल दे संदीपला आमच्यातर्फे फुलाचे बुके देते. आता सगळे उरलेली फुलं तर त्यांनाच देणार आहे. ओके, थँक्यू व्हेरी मच एव्हरीवन. धनश्री थँक्यू, मॅडम थँक्यू. दिवाळी, हॅपी दिवाळी टू एव्हरीवन. आणि अरेंजमेंट करा सगळ्यांनी दिवाळीसाठी. दिस इज द दिवाळीची अरेंजमेंट केल्यासारखं होऊ शकते. ओके, थँक्यू. मी म्हटलं शेवटची अरेंजमेंट ही दिवाळी सारखी झाली, दिवाळीची पणत्या लावल्यासारखं झालं. आमची दिवाळीच कालपासून सुरू झाली आहे. काल मॅडम, आज आणि आता मग सुनीती मॅडम पोस्ट दिवाळी नोव्हेंबर मध्ये चालूच राहील आपलं. तर पार्टिसिपंट्सनी थोडंशे ह्याची प्रॅक्टिस करायची आहे. काय शंका असतील तरी विचारायला हरकत नाही. नीता इज देअर ऑन द ग्रुप, सुनीती मॅडम आहेत. तुमच्या काही शंका असतील, काय तुम्हाला पुढे करायचं आहे, किंवा ह्यातलं काय आवडलं, काय नाही आवडलं, काय आणखी हवंय, या सगळा फीडबॅक येऊ दे. थँक्यू व्हेरी मच. येस, थँक्यू व्हेरी मच. ओके, बाय बाय एव्हरीवन, ऑल फ्रेंड्स.